At the outset, let me wish you to pass in the prelim exam. I'm confirmance. Hope. You are already having a hope that you will pass the exam. That is why you came for demo for mains. I am Munrathu Naidu, an expert in general essay and also economy. Friends, at the time I have given demo for prelims. Nagaraja, ఏంది ఇంత సౌండ్ పెట్టారు? చాలా సౌండ్ ఉంది కదయ్యా, రీసౌండ్ వస్తుంది చూడు, కొద్ది తగ్గి. Right. I have given demo at the time that I have started for prelim. Perhaps you know that for the last 2-3 years onwards, there is a radical change in the setting of the questions for prelim as well as mains. కదండి, ప్రిలిమ్కు నేను డెమో ఇచ్చినప్పుడే చెప్పాను, అయ్యా ప్రశ్నావళిలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు మాదిరిగా ఉన్నట్టుగా డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ ఇక ఉండవు. ప్రిలిమ్లో 150 మార్కులకు మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ ఉన్నా 400 బిట్లు ఆన్సర్ తెలిస్తే తప్ప నువ్వు పరీక్ష రాయలేవు. దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్. ప్రశ్నల్లో కూడా సమూలమైన మార్పులు వచ్చాయండి. ఇంతకు ముందంతా కూడా 4 రకాల ప్రశ్నలు ఉండేవి. పాజిటివ్, అమంగ్ ది ఫాలోయింగ్ విచ్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్, ఇట్స్ ఎ పాజిటివ్. నెగటివ్ టైప్ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫంక్షన్. సో సమ్ ఆర్ పాజిటివ్ అండ్ సమ్ ఆర్ నెగటివ్, సమ్ ఆర్ చీటింగ్. Positive, but 4 questions are correct. 3 questions are correct and 1 in wrong. That is cheating. Matching, correctly matched or wrongly matched. Conceptual bits, implicated bits. Like that, so many variety of questions has taken place in the prelim. Same thing that are going to introduce even in the main. With the vast experience of nearly 40 years, I am the person who have always set the syllabi for APPSC Group 1. The latest new syllabus, previously for a combined Andhra Pradesh, I am the person who has set the syllabi for economy. ఇంతకుముందు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఉండేటప్పుడు కూడా ఎకానమీ సిలబస్ని సెట్ చేసింది నేనే. When Mr. Venkatrama Reddy was the chairman of the Public Service Commission, I have set the paper. I have the syllabus completely. Same syllabus is continued in Telangana, but unfortunately, there is a radical change in AP. AP totally, the syllabus is entirely changed. AP syllabus and compare with that of Telangana syllabus, 90% new. Only 10% certain questions may be comparatively good, but it is totally changed. But fortunately, you are having that possibility of the same old syllabus, but question pattern changed. See, some questions will be in the form of explain. వివరించండి అనే పదం వాడతారండి. Then your answer different. విద్యార్థులు ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతున్నారంటే, క్వశ్చన్లో వాడినటువంటి ప్రీఫిక్స్ను అర్థం చేసుకోకుండా. Perhaps you know, last time in APPSC Group 1, many candidates failed, but they passed in civils. కదండి, APPSC Group 1లో ఫెయిల్ అయినారు, సివిల్ సర్వీస్లో పాస్ అయ్యారు. అంటే అర్థం ఏంటండి? Group 1 ఈజ్ సంథింగ్ అనలిటికల్ అండి. For example, economy, you take any paper in civils, you are supposed to answer more than 20 questions. 20 ప్రశ్నలకు మించి రాయాలి నువ్వు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సివిల్ సర్వీస్ మెయిన్స్లో మీ ఆన్సర్ అంతా కూడా షార్ట్ టైపే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ GST. For last 4 years continuously they are asking question on that. But one time
What are the taxes of center subsumed? What are the taxes of state subsumed in GST? That's a question. Ante within one page you are supposed to answer. If you cross more than that, you cannot able to answer complete answers. Anni 20 questions nu answer cheyalevu. అది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే షార్ట్ టైప్ క్వశ్చన్స్లో ఉంటాయి సివిల్స్లో. నేను సివిల్స్ కోచింగ్ తీసుకున్నాను, నాకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అనుకుంటే గ్రూప్ 1లో సక్సెస్ కాలేరు సార్. ఇక్కడంతా కూడా మినిమం 2 పేజెస్లో నీ ఆన్సర్ ఉండాలి. దాంట్లో కూడా క్రిటికల్ బెంట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా ఇస్తున్నాడు. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వెన్ ఏ ప్రీఫిక్స్ చేంజెస్ యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి డెఫినెట్లీ బి చేంజ్డ్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ ఇన్ ఇండియా అన్నాడు అనుకోండి. నిర్మాణాత్మక మార్పులను వివరించండి అంటే ఆన్సర్ డిఫరెంట్ అండి. You know that structural changes is nothing but change in the GDP among the primary, secondary and tertiary sector. 3 రంగాలలో ఏమండి మన జీడిపిలో ఎలాంటి మార్పులు వచ్చాయని, అది స్ట్రక్చరల్ చేంజ్ అంటే. స్ట్రక్చర్ చెప్తావు నువ్వు. ఇండియన్ ఎకానమీ క్యాన్ బ్రాడ్లీ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 3 బ్రాడ్ సెక్టర్స్, ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షియరీ. ఒక్కో దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్తావు. తర్వాత ఏం రాస్తావు, టేబుల్ వేసేస్తావు. అక్కడ కూడా మళ్ళీ డిఫికల్ట్ బెంట్ ఆఫ్ అడుగుతున్నాడు. ఇన్ ఇండియా అంటున్నాడు ఒక్కోసారి. స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ ఇన్ ఇండియా అంటే యూ హ్యావ్ టు 2 figures యూ హ్యావ్ టు షో. వన్ ఈజ్ 1950-51 when the planning era started. ప్రణాళిక యుగం ప్రారంభమైనప్పుడు ఎలా ఉన్నింది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది. దట్ ఈజ్ 2023-24 సర్వే ప్రకారం ఎంత ఉంది. అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ కంక్లూడింగ్ కామెంట్. A quantitative reduction in primary sector, a moderate increase in secondary sector and a significant growth in service sector. కదండి, ఇది కంక్లూడ్, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ అనే దానికి ఆన్సర్ అండి. ఇదే చదువుకొని ఉంటారు పిల్లలు. ఆ ప్రీఫిక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అదే ఆన్సర్ రాసేసి వస్తారు. యు సపోజ్ ది ప్రీఫిక్స్ ఈ చేంజ్డ్, మొట్టమొదటి ఉండే ప్రీఫిక్స్ మార్చారనుకోండి, క్రిటికలీ ఎగ్జామిన్ ద స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ ఇన్ ఇండియా. భారతదేశంలో నిర్మాణాత్మక మార్పులను విమర్శనాత్మకంగా విశ్లేషించండి. ఆన్సర్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. ఒకసారి ఏమన్నాడు, స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ ఆఫ్టర్ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ అన్నాడు. యూ నీడ్ నాట్ రైట్ 1950-51, యూ రైట్ ఓన్లీ 1990-91 అండ్ ప్రజెంట్ ఇయర్. అంటే ప్రశ్న ఏ విధంగా అడుగుతా ఉన్నాడు దాని ప్రకారం నీ ఆన్సర్ను మౌల్డ్ చేసుకోవాలి. నువ్వు ఒకటి బట్టి కొడతాడు నాయాలు, అదే ఎత్తుకొని పోయి ఎగ్జామ్లో రాసేస్తాడు. వాడు ఏం అడిగినారా, ప్రశ్నలో ఏ విధంగా అడుగుతా ఉన్నాడు, ఏ విధంగా మనం మౌల్డ్ చేయాలి, ఏ పార్ట్ తీసేయాలి, ఏ పార్ట్ యాడ్ చేయాలి, చదువుకోకుండా అర్థం చేసుకోకుండా బట్టీకి మక్కి పట్టేసి రీప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది గ్రూప్ 1 స్థాయిలో పనికిరాదు సార్. ఓకే, లాస్ట్ బిఫోర్ టైం సివిల్స్లో కూడా అడిగాడు క్వశ్చన్. ఏమన్నాడు, ఐడెంటిఫై ది స్ట్రక్చరల్ చేంజ్, వై దేర్ ఈజ్ ఎ మోడరేట్ చేంజ్ ఇన్ ది సెకండరీ సెక్టర్. నిర్మాణాత్మక మార్పులను తెలిపి ద్వితీయ రంగంలో ఒక మోస్తరు పెరుగుదల ఉండడానికి కారణాలు ఏంటి అన్నాడు. అంటే యూ నీడ్ నాట్ ట్రై ప్రైమరీ సెక్టర్ కాజెస్, టెర్షియరీ సెక్టర్, ఓన్లీ ఆన్ సెకండరీ సెక్టర్. ద్వితీయ రంగంలో వచ్చినటువంటి ఒక మోస్తరు అభివృద్ధి జరిగిందంతే. ఎందుకు, వై, యూ హ్యావ్ టు రైట్ దట్. సమ్ టైమ్ దే ఆర్ బ్రేకింగ్ ది ఆన్సర్ అగైన్. There is a very significant growth in the service sector. Explain the reasons that has taken place in India for boosting of service sector. ఈసారి అదే లేటెస్ట్ ఎకనామిక్ సర్వేలో ఆ స్ట్రెస్సే ఉందండి. ఏమని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు, ఇన్ ద లాస్ట్ డికేడ్ as the Indian government is expecting that by 2047 India will be elevated as a developed country, so that in the last decade in the structural reforms and the policy making has been introduced by Modi government. What are those? నిర్మాణాత్మక మార్పుల మీదనే ఎన్ని రకాలుగా ప్రశ్నలు అడిగేటువంటి అవకాశం ఉందో చూడండి. సహజంగా ఒక ప్రశ్న చదివేసిన తర్వాత అదే ప్రశ్నను ఆధారంగా చేసుకొని ఏదన్నా అడగని స్ట్రక్చరల్ చేంజ్ అనే పదం కనబడితే నువ్వు బట్టి కొట్టిన ఆన్సరే రాస్తావా?
ప్రశ్నావళిలో ఫ్రీ ఫిక్స్ ఎలా మారింది? ఏమండి, క్రిటికల్ ఎగ్జామ్ అని అన్నాడు, ఎవాల్యుయేట్ అంటున్నాడు ఒకసారి. ఏమని అడిగినాడు? యూ జస్ట్ ఐడెంటిఫై ది స్ట్రక్చరల్ చేంజ్. డూ యూ థింక్ ది స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ మేడ్ ఇండియా యాజ్ ఎ డెవలపింగ్ ఎకానమీ? నిర్మాణాత్మక మార్పులు తెలపండి. ఇవి దేశాన్ని, భారతదేశాన్ని వర్ధమాన దేశంగా మార్చడానికి దోహదం చేసిందని భావింతువా? ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. అప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్న దేశాలు అంటే మనది వెనుకబడిన దేశం కదా. టిల్ 1980 అవర్ కంట్రీ వాజ్ అ బ్యాక్వర్డ్ కంట్రీ. లేటర్ ఇట్ హస్ బీన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ యాజ్ అ డెవలపింగ్ ఎకానమీ. వర్ధమాన దేశంగా మారింది కదండి. అలా వర్ధమాన దేశంగా మార్చడానికి నిర్మాణాత్మక మార్పులే దోహదం చేశాయని భావింతువా? ఎస్. ఎలాగని చెప్తా రావాలి. వాట్ ఈస్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఎ బ్యాక్వర్డ్ కంట్రీ? ప్రెడామినెన్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. ఇన్ ది స్ట్రక్చరల్ చేంజ్ ప్రెడామినెన్స్ ఆఫ్ ఫాలన్ కదండి. ప్రాథమికంగా వాట తగ్గలేదా? తగ్గినప్పుడు వెనుకబడిన దేశాల లక్షణం బలహీనపడలేదా? అట్లా ఒక్కొక్క పాయింట్ని తీసుకొని మనం ఎక్స్పాండ్ చేస్తా రావాలండి. అంటే ఎంత మార్పు వస్తూ ఉంది ప్రశ్నావళి రూపురేఖల్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు నేను బాగా రాశాను, నాకు మార్కులు రాలేదు, నేను ఫెయిల్ అయిపోయినాను, దొంగ నా కొడుకు, నా పేపర్ నా కొడుకు దిద్దినాడు అని తిట్టుకుంటూ ఉంటారు కదండి. కానీ వాడేమడిగినాడు, మనం ఏమి రాశాం అనే దాన్ని చూసుకోకుండా ఉంటే ఎలాగండి? మొన్న ఏపీపీఎస్సికి ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఓన్లీ 12 essays సార్. 12 వ్యాసాలే చెప్పాను నేను. ఫ్రమ్ దోస్ 12 essays ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ 6. ఈ 6ని ప్రాక్టీస్ చేయండి అని చెప్పాను పిల్లల్ని. 4 వచ్చినాయి సార్. మీరు రాయాల్సిందన్నీ 3. మొన్న పరీక్ష రాసిన ఏ బ్రదర్నైనా అడగండి, ఈ విషయం చెప్తాడు. విద్యార్థి లోకం ఎలా ఉందంటే ఎవరి దగ్గర అంటే వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి పాఠాలు నేర్చి ఇంత స్థాయి గ్రూప్ 1 స్థాయి పరీక్ష. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సివిల్ సర్వీస్ అట్ ది స్టేట్ లెవెల్. అట్లీస్ట్ ఇన్ సివిల్ సర్వీస్లో నువ్వు సెలెక్ట్ అయితే ఏ రాష్ట్రానికి వేస్తాడో మనకి తెలియదు. అక్కడ పోయి నువ్వు బీహార్లో ఏంది నువ్వు ఆడ ఎంజాయ్ చేసేది నీ ఉద్యోగం? ఏమండి, మన రాష్ట్రం సివిల్ సర్వీస్లో నీ ఊర్లో నువ్వు ఆఫీసర్గా ఉండడం వేరు. ఇంకోటి తెలుసండి, నా దగ్గర సెలెక్ట్ అయిన గ్రూప్ 1 వాళ్ళు డిప్యూటీ కలెక్టర్స్గా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పటికే 15 మంది కన్ఫర్డ్ ఐఏఎస్ అండి. ఇక్కడనే ఉండారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లుగా. మన ఆఫీస్ కాడికి పోయి చూస్తే ఆడ ఫోటోలు ఉన్నాయి కదా, ఆ ఫోటోలో 10 మంది ఆల్రెడీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అయిపోయారు, డిప్యూటీ కలెక్టర్స్ అంతా. అండర్స్టాండ్? ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నారండి పిల్లలు? ఒక్కటి చెప్తాను శిష్యులు మీకు, ఒక తండ్రి లాంటి వాడిగా. ఈసారే గాన తెలంగాణలో గ్రూప్ 1కు ట్రై చేస్తూ ఉండే అభ్యర్థులు గ్రూప్ 1 సెలక్షన్ రాలేదంటే నీ జీవితంలో నువ్వు గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ కాలేవు. ఇంపాసిబుల్ అండి. చావో రేవో తేల్చుకోవాల్సిన సమయం. ఎవడంటే ఒకడే గోసుపత్రాయుడి దగ్గరికి పోయేది పాఠాలు వినేది. ఎందుకంటే ఒక 5,000 6,000 రూపాయలు తక్కువ ఫీజు అడుగుతాడు, తీసుకుంటున్నాడు కాబట్టి అడిగి పోయి వినేద్దాం అనేది వినేసేది. వేరే చోటకి పోయి అర్థం రాలేదు, మాకు మూతికి ముడ్డికి అర్థం తేడా తెలియడం లేదని మళ్ళీ మా దగ్గరికి వచ్చేది. ఆడేసి సార్ అక్కడంతా ఫీజు కట్టేసినాం సార్, చాలా నష్టపోయింది. అంటే వాళ్ళు గ్రూప్ 2కి ఇంతకుముందు నా దగ్గరికి వచ్చిన నాయనలు వాళ్ళు. సంఘనాయక నాయాలా నీ గ్రూప్ 2కి వచ్చినప్పుడు తెలియదా, ఆడికి ఎందుకు పోయినా అంటే మళ్ళీ మా దగ్గరికి వచ్చి బేరం ఆడతాడండి. కాబట్టి ఏంటంటే ప్రశ్నావళిలో ఎటువంటి మార్పులు వస్తున్నాయి? ఎక్స్ప్లెయిన్, క్రిటికల్ ఎగ్జామిన్, ఎవాల్యుయేట్, డిస్కస్, కామెంట్, సబ్స్టాన్షియేట్, ఇట్లాంటి పదాలు వాడుతున్నారు సార్. ప్రతి ప్రశ్నకి ముందర ఆ పదాలు వాడినప్పుడు నీ ఆన్సర్ను నువ్వు ఏ విధంగా మార్చాలి? వీటికన్నిటికీ ఆన్సర్ ఒకటి కాదు సార్. మొన్న జనరల్ ఎస్ఏలో ఏమని అడిగినాడు? మొన్న సివిల్ సర్వీసులో ఒక జనరల్ ఎస్ఏ ఏమిటి అన్నాడు? The world has transformed by bipolar to unipolar world. Okay? In this unipolar world, is there necessity of norm? Is it relevant? If so, what type of role it has to play అన్నాడు.
అర్థమైందండి? ప్రపంచం ద్వైకూటమి ప్రపంచం నుంచి ఏకకూటమి ప్రపంచానికి వెళ్ళింది. వాడే చెప్తున్నాడు, నీకు సూచాయిగా నీకు చెప్తున్నాడు ఏం రాయాలనేది. మనకు కనపడింది అనుకో, అలీన ఉద్యమం చదువు ఉంటావు కదా, బట్టి కొట్టే అట్టట్నే ఎత్తి రాసేస్తాడు. ఏమడిగినారా, మనం ఏ పాయింట్లు తీసేయాలా, ఏ పెరాలు తీసేయాలా, ఏ పెరాలు ఉంచాలా, వాట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. దీంట్లో మీదే లోపం అని నేను చెప్పడం లేదు సార్, ఫ్యాకల్టీది కూడా లోపం ఉంది. గోసిపత్రనాయుళ్ళంతా పాఠాలు చెప్పేస్తూ ఉన్నారు, ఎవడంటే వాడు. పాపం పిల్లోళ్ళు ఏంటంటే ఆశలు పెట్టుకొని ఏదో కొంచెం 5,000 తగ్గుతుంది కదా, 10,000 తగ్గుతుంది కదా, పోయి నేద్దాం అనుకుంటారు. వాడి ప్రశ్న ఎంత ఇంటెలిజెంట్గా ఉందో చూడండి సార్. జనరల్ ఎస్సే, ఇంతకుముందంతా జనరల్ ఎస్సే ఒక లైన్ ఉండేది తెలుసా అండి మీకు, ఒక ఎస్సే రాయాల్సినప్పుడు. ఇప్పుడు సివిల్స్లో కూడా 2 ఎస్సేలు, ఇక్కడ మనకైతే 3 ఎస్సేలు కదండి. వాడు అడిగిన ప్రశ్న చూడండి ఎలా అడిగాడు. ద్వైకూటమి ప్రపంచం నుంచి ప్రపంచం ఏకకూటమి ప్రపంచంగా మారింది. ద్వైకూటమి అంటే ఏంటండి? బైపోలర్ వరల్డ్ వాజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 బ్లాక్స్. వన్ ఈజ్ నాటో, అనదర్ ఈజ్ వార్సా ప్యాక్ట్. వన్ ఈజ్ లెడ్ బై అమెరికా, అనదర్ ఈజ్ లెడ్ బై రష్యా కదండి. వాడు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, రష్యా అధినాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి వార్సా ప్యాక్ట్ రద్దయిపోయింది ఆఫ్టర్ ది బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ యుఎస్. ఎస్ సార్, బికాస్ ఆఫ్ ది ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ మిస్టర్ మైఖేల్ గోర్బచేవ్ కదండి. మైఖేల్ గోర్బచేవ్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి సంస్కరణల ఫలితంగా ఆర్థిక రాజకీయ సంస్కరణలు మీకు తెలుస్తూ, పెరిస్ట్రోయికా అంటే ఆర్థిక సంస్కరణ, గ్లాస్నాట్ అంటే పొలిటికల్. దాంతో USSR, the biggest country in the world, has been broken into 15 countries, you know. When once the mother country is spoiled and destroyed and broken, the Warsaw Pact was abolished. అవునండి, ఒక బ్లాక్ లేదు సార్ ఇప్పుడు. ప్రపంచంలో ఉండే 2 బ్లాక్లో ఒక బ్లాక్ లేదు. అంటే ద్వైకూటమి ప్రపంచం నుంచి ఏకకూటమి ప్రపంచానికి వచ్చాం మనం. We have shifted from bipolar to unipolar world. Then what is the necessity of నామ్ అన్నాడు. వాట్ డూ మీన్ బై నామ్ అండి? అలీన ఉద్యమం అంటే ఏంటి? నాట్ టు అలైన్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ది 2 బ్లాక్స్. 2 కూటమిలో లీనం కాకుండా ఉండేటువంటి దేశాలనే అలీన దేశాలు, లీనం కాకుండా ఉండేటివి అలీన దేశాలు అంటాం. అసలు 2 కూటమిలే లేవు కదండి, ఏకకూటమి ప్రపంచం ఉన్నది. అలీన ఉద్యమానికి సార్థకత ఉన్నదా? ఇస్ దేర్ ఎనీ రిలయబిలిటీ, ఎనీ నీడ్, ఎనీ నెసెసిటీ ఫర్ నామ్? ఇఫ్ సో, వాట్ టైప్ ఆఫ్ రోల్ ఇట్ హ్యాస్ టు ప్లే నౌ? ఏమండి, ఏకధ్రువ ప్రపంచంలో అలీన ఉద్యమం అవసరమని నువ్వు భావిస్తే ఏ రకమైన పాత్ర పోషించాలో చెప్పండి అన్నాడు. ఇది అండి ఎస్ఏ. అదన్నీ చూసుకోకుండా, వాడు ఏమడిగినాడు చూసుకోకుండా అలీన ఉద్యమాన్ని బట్టి కొట్టేసి ఉండేది ఉండేటట్టుగా రాసాడు. ఏ పాటలు ఉంచాలి, ఏ పాటలు తీసేయాలి, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇప్పుడు ఒకే ఒక క్వశ్చన్ మీకు చెప్పాను కదా, స్ట్రక్చరల్ చేంజ్, హైలీ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్. రాకుండా నీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదు. ఏమండి, ఇండియన్ ఎకానమీలో స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ మీద క్వశ్చన్ అడగకుండా నీ ప్రశ్నపత్రం ఉండదు. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ టుడే, యూ రిమెంబర్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఓవర్. కానీ ఎలా అడుగుతాడో చెప్పలేమండి కదండి. నేను టెక్స్ట్ బుక్లు ఎత్తుకొని చదివేశాను, టెక్స్ట్ బుక్లో ఎక్కడ కనపడుతుంది సార్? వాడు అడిగింది ఏంది? నిర్మాణాత్మక మార్పులు తెలిపి ఇది భారతదేశాన్ని వర్ధమానంగా దేశంగా మార్చిందని చెప్పగలవా? It is a symbolic trend that transformed India from a backwardness to developing economy. Yes, it transformed. ఒకప్పుడు మనది బ్యాక్వర్డ్ కంట్రీ కదండి, ఈరోజు డెవలపింగ్ కంట్రీ. కారణం ఏంటంటే స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్. ఒక్కొక్క పాయింట్ని తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా రావాలి. దీస్ ఆర్ ది బ్యాక్వర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్. నవ్ ఇట్ డిసపియర్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చరల్ చేంజ్. అట్లా ఒక్కొక్క పాయింట్ రాసుకుంటా వచ్చి, so that India is transformed from a backward to
developing nation because of a structural change that has taken place right from the beginning, even after economic reforms of liberalization, privatization and globalization. టెక్స్ట్ బుక్ అంతా చదివేశాను, టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవంతా ఎందుకు ఉంటాయి? నీ తీసుకొని ఇంకో దానికి లింకప్ చేస్తున్నాడండి. ఆ విధమైనటువంటి వాటిలో ఇది ఎవాల్యుయేషన్ పాయింట్ అంటే. ఇప్పుడు స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ అడిగి వై దేర్ ఇస్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్ ఇన్ సర్వీస్ సెక్టర్, ఒకదాని మీదనే ఎత్తేస్తాడు. ఇది ఎవాల్యుయేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇప్పుడు చూడండి, లేటెస్ట్ ఎకనామిక్ సర్వేలో క్వశ్చన్ యాడ్ అయింది ఈసారి. ఏమన్నాడంటే, ఇన్ ద లాస్ట్ డికేడ్ వాట్ ఆర్ ది స్ట్రక్చరల్ and policy reforms introduced in India by the Modi government in order to elevate India as a developed country by 2047. ఏ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండదు సార్? ఏ పుస్తకంలో కనపడుతుంది సార్? ఆల్రెడీ నేను ఒక ఇండియన్ ఎకానమీ ఒక బ్యాచ్కి చెప్పాను, మా పిల్లలు ఉన్నారు కూడా. ఓకే, అంటే ఎలా రీమోల్డ్ అవుతున్నా చూడండి క్వశ్చన్స్. నేను అదే చెప్తున్నానండి, ఒక తండ్రి లాంటి వాడిగా మీకు చెప్తున్నాను. క్వశ్చన్స్ అంతా రీమోడల్ అవుతున్నాయండి, స్ట్రక్చర్ మారిపోతూ ఉంది, క్వశ్చన్లో రూపురేఖలు మారిపోతున్నాయి. ఎలా అడిగితే ఎలా రాయాలి, అది మోర్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది ఏంటంటే ఆన్లైన్ క్లాస్లో ఏదో నోట్స్ దొరికిపోయింది, ముందెత్తున్నాయి నోట్స్ దొరికిపోయింది, ఆ నోట్స్ నా నోట్స్కి ఎక్కువ గిరాకీ, మీకు కూడా తెలుసు ఆ విషయం కదండి. దొరికిపోయింది నేను చదివే రాసేస్తానంటే అదన్నీ మేము క్లాస్లో చెప్పే సీక్రెట్స్ అంతా అక్కడెక్కడ ఉంటాయండి నోట్స్లో. ఇలా మారుతూ ఉన్నాయి ఆన్సర్స్ అండి. ఓకే, తర్వాత ఏంటంటే సబ్స్టాన్షియేట్ అంటాడు. అదే నేను చెప్పాను కదండి, స్ట్రక్చరల్ చేంజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇండియా యాజ్ ఎ డెవలపింగ్ నేషన్. సబ్స్టాన్షియేట్ కొటేషన్ ఇచ్చి సబ్స్టాన్షియేట్ అంటాడు. ఎలా సబ్స్టాన్షియేట్ చేస్తావు నువ్వు ఆన్సర్ని? గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ has enhanced the tax resource base of India. Substantiate. డైరెక్ట్గా వాట్ ఆర్ ది మెరిట్స్ ఆఫ్ జిఎస్టీ, వాట్ ఆర్ ది డిమెరిట్స్ ఆఫ్ డిఎస్టీ, దాంట్లో ఉండే సమస్యలు ఏంటి, దాంట్లో ఉండే లాభాలు ఏంటి, అవి నాట్ సమాచారం సార్. ఇక్కడ అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇంకా అడిగే అవకాశాలు తగ్గిపోతాయి. అంటే నేనైతే నోట్స్లో అయితే అన్నీ చెప్తాం మేము. ఎప్పుడు బిల్లు పాస్ చేశారు, ఎప్పుడు అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తెచ్చారు, ఎప్పటి నుంచి అది అమలు లేకొచ్చింది, మొట్టమొదటి ఎవడు రికమెండ్ చేశాడు, మొట్టమొదటి ఏ రాష్ట్రం అమలు చేసింది, ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి ఏ దేశం చేసింది, దీస్ ఆర్ ఆల్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ప్రిలిమ్ కదండి. అలాంటివి ఎందుకు అడుగుతారు సార్? ఇప్పుడు మెయిన్స్కి వచ్చే కొద్దికి అలాంటివి ఎందుకు అడుగుతాడు? ట్యాక్స్ బేస్ మారిపోయిందండి. వన్స్ ఇండియన్ ట్యాక్స్ వాజ్ డామినేటెడ్ బై ఎక్సైజ్ డ్యూటీ. మొదట్లో ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎత్తుకొని, పాత క్వశ్చన్ పేపర్లు ఎత్తుకొని చూసినా కూడా ఏ ట్యాక్స్ నుంచి ఎక్కువ వచ్చింది? ఎక్సైజ్ డ్యూటీ నుంచి వచ్చింది. తర్వాత ఏ ట్యాక్స్ వచ్చిందండి? ఇప్పుడు జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత రాకముందు ఏదండి? కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్. ఇప్పుడు ఏదండి? వై? వాట్ ఈస్ ది క్వాంటిటేటివ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద జిఎస్టీ ఫ్రమ్ ది ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ జిఎస్టీ రైట్ ఫ్రమ్ 2017? అంటే ఒక సెగ్మెంట్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆ సెగ్మెంట్ని ఎన్ని విధాలుగా ఏ విధంగా అడిగినా కూడా మనం రాయడానికి పరిజ్ఞానం పెంచుకొని ఉండాలి సార్. డోంట్ బీ ఏ లేమ్యాన్ అండి. ఎందుకు ఇంత రీసెర్చ్ చెప్తా ఉన్నానంటే, ఇన్ని నంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్స్ ఈ వరకు ఏ రాష్ట్రంలో రాలా కదండి. 563 పోస్ట్స్ వచ్చిన రాష్ట్రం ఎక్కడన్నా గ్రూప్ 1 ఉందండి? ఈ సమయంలో కూడా మనం గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ కాలేదంటే వాడు అర్భకుడు అని అర్థం, యూజ్లెస్ ఫెలో అని అర్థం, అంతే కదండి. ఇప్పుడు మీరు మేలుకోకపోతే, జాగ్రత్త లేకపోతే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కాషియస్, ఏమండి, అండ్ యూ షుడ్ బి వెరీ సీరియస్ రాదర్ టు బికమ్ ఏ గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ అండి. 100 పైన డిప్యూటీ కలెక్టర్స్ అండి. దాంట్లో షేర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఎవ్రీ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ పర్సన్ selected as deputy collector, I promise you within 10 years they will become conferred IAS కదండి. అంత ఛాన్స్ ఉండేటువంటి వ్యవహారంలో మనం ఉండేనప్పుడు ఎంత కడుజాతిగా కోచింగ్ తీసుకోవాలి, ఏ విధంగా అనుసంధానం చేయాలి.
ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ కోచింగ్ తీసుకునేసినారు అనుకోండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ టెస్ట్ సిరీస్ ఆల్సో. వేరే చోట టెస్టులు పెడతారు, ఎవడో ఒక మ్యాంటార్ని పెట్టేసి వాల్యూ చేయిస్తారు కదండి. నో, ఐఎమ్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ది క్వశ్చన్స్. టెస్ట్ పెట్టి నేనే ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నాను. మా వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఈసారి మీకు ఒక ప్రమాదం ఏందో తెలుసా అండి? ఫస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఈచ్ సెక్షన్ ఆర్ కంపల్సరీ. తెలుసా అది మీకు? నో చాయిస్. ఇంతకుముందు ఎత్త అంటే ఫస్ట్ యూనిట్లో ఎన్ని క్వశ్చన్లు అండి? ఎన్ని 5 క్వశ్చన్. ఫస్ట్ యూనిట్లో ఎన్ని? 5 2 10 క్వశ్చన్లు ఇస్తారు కదా. 2 2 2 2 లేదండి. ఈసారి ఫస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ విల్ బి గివన్, దే ఆర్ కంపల్సరీ. దురదృష్టవశాత్తు ఆ ప్రశ్నలు మనకు తెలియదు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మన వీకెస్ట్ పర్సన్ అయిపోతాం. అందుకని నేనేం చేశాను, ఫస్ట్ 2 యూనిట్స్ ఏంటండి? నేషనల్ ఇన్కమ్, పావర్టీ కదా. టీచ్ చేసిన తర్వాత నా స్వహస్తాలతో నేను తయారు చేసి నోట్స్ తయారు చేసి మా పిల్లలకి ఇచ్చాను. దేర్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ హియర్. 2 యూనిట్లకి నేనే ఇచ్చాను. అయ్యా ఈసారి కంపల్సరీ క్వశ్చన్ దీంట్లో వస్తాయి, మీరు ఏమి డిక్టేట్ చేసినప్పుడు మీరు ఏం రాసుకుంటున్నారో ఏమో నాకు తెలీదు అని చెప్పి ఆ 2 యూనిట్ల మీద ఆల్రెడీ టెస్ట్ పెట్టేశాను వాళ్ళకి. ఇలా అడిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్, వీటిని బేస్ చేసుకొని ప్రిపేర్ కాండి. అండర్స్టాండ్? అట్లా ప్రతి సెక్షన్లో 2 క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ అండి. ఇంతకుముందు ఏంటండి 30 క్వశ్చన్లు ఇచ్చి 15 కదా. ఇప్పుడు అలా కాదు. మొదటి యూనిట్లో 2 క్వశ్చన్స్ షూర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. నెక్స్ట్ 3 యూనిట్లో 6 క్వశ్చన్స్ 2 2 2. ఆడ ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది. మొదటి 2 యూనిట్స్లో ఇంటర్నల్ చాయిస్ లేదు. ఏం ద్వారా ఎవరు ఏదో అడిగారు, 15 రాయాలి. అప్పుడు 30లో 15 రాయాలి, ఇప్పుడు 24లో 15 రాయాలి. చాయిస్ తగ్గిపోలా? ఏమండి ఎవరు మాట్లాడేది? చెప్పు దిశ. ఫస్ట్ యూనిట్లో నుంచి అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ యూనిట్లో ఫస్ట్ 2. అవును, లేదు అటు ఇవ్వరు వాళ్ళు. ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీస్లో మీ ఆప్షనల్ పేపర్ చూసారా, ఆ టైపు. అర్థమైందా? కొన్ని చాప్టర్లో నీ క్వశ్చన్లు 2 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, ఆ 2 క్వశ్చన్స్ నో చాయిస్, యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఇది ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి మార్పు. పోనీ పిల్లలు ఏమన్నా ప్రభుత్వం దగ్గరికి పోయి అడిగినారా, మార్చండి సార్, ఇంతకుముందు అట్టు మార్చారు వాళ్ళు, మీరన్నా మార్చండి, చాయిస్ పెట్టండి, ఇంతకుముందు ఓల్డ్ మోడల్ ఉండదని అడిగినారా మీరేమన్నా? ఒక నాయలు కూడా అడగల. ఏంద్రా సార్ అయ్యవారు అప్పుడప్పుడు నాయాల అంటూ ఉన్నాడు. నాయాల అంటే ఏంటయ్యా? నా అక్క కొడుకా అని. అవునయ్యా, ఆళ్ళు అంటే పెళ్ళం అక్క కుదిరే కదయ్యా. మగోడిని ఆడదాన్ని ఆళ్ళు అంటే పొరకతో కొడతారు. మగోడిని ఆల అంటే అర్థమేమే, మేనల్లుడా అని. తిట్టు కానీ తిట్టు, తిట్టినట్టు తిట్టనట్టు. అందుకని కోపం వచ్చినప్పుడు అలాంటి పదాలు వాడుతూ ఉంటాను నేను పిల్లల్ని. ఏంద్రా పనికి మళ్ళీ నాయాలని, మార్కులు తగ్గినాయనుకో పిలిచి తిడతా కూడా ఉంటాను నేను. ఏమండి అంటే మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే లాస్ట్ మ్యాన్గా నన్ను పెట్టేసినారు, వీళ్ళు ముంచి పారేశారు. కొంచెం థర్డ్ మ్యాన్గాను అట్లా పెట్టుంటే మై క్లాస్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఎంజాయ్డ్ బై ది స్టూడెంట్స్ కదా. నా జనరల్ ఎస్సే డెమో సండే ఉంటుంది సార్. నెక్స్ట్ సండే దేర్ విల్ బి జనరల్ ఎస్సే డెమో. ఏంటి జనరల్ ఎస్సే అంటే ఏంటి? ఏమండి ఆ ఇంటర్మీడియట్లో రాసే జనరల్ ఎస్సే, డిగ్రీలో రాసే తెలుగులో జనరల్ ఎస్సే రాయలే మనం. అది వేరు ఇది వేరు కదండి. ఆ జనరల్ ఎస్సే అంటే అండి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ లిటరరీ కాంపోజిషన్ అండి. యూ టేక్ ది డిక్షనరీ అండ్ గూగుల్, యూ ఫైండ్ ఇట్ వాట్ ఈజ్ మెన్ బై జనరల్ ఎస్సే. ఏమని అర్థం ఉంటుందండి? లిటరరీ కాంపోజిషన్ అంటుంది, సాహిత్య ప్రక్రియ, భాష. అందుకే మీ పేపర్లు జనరల్ ఎస్సే పేపర్లు అంతా ఎవరు దిద్దుతారంటే మోస్ట్లీ బై తెలుగు లెక్చరర్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్లకే ఇస్తారు. అంటే భాషా పరిజ్ఞానం ఉందా లేదా వీళ్ళకని. లిటరరీ కాంపోజిషన్
ఇప్పుడు ఏంటంటే జనరల్ ఎస్ఏ రాసినప్పుడు పిల్లల్లో ముందు తీసుకుంటానే ఆన్సర్ షీట్ రాస్తానే మీరు ఒక సినాప్సిస్ రాయాలి. దానికి 5 మార్కులు కేటాయిస్తారు సార్, 50 మార్కులు, 5 మార్క్స్. సినాప్సిస్ అంటే తెలీదా? జనరల్ ఎస్ఏ అంటే ఇంకొక మీనింగ్ ఏందో తెలుసా అండి? అన్ అటెంప్ట్, ఒక ప్రయత్నము. ఓకే, అంటే ఏంటి? అప్పటికప్పుడే నువ్వు ఎస్ఏ ప్రిపేర్ చేసినట్టు లెక్క. అది చాలామంది ఫాలో కావడంలే, 5 మార్కులు పోయినట్టే నీకు. ఎత్తుకుంటానే క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసినాక, ఏ ఎస్ఏ రాస్తున్నామని వేసినాక ఏమండి ఒక స్ట్రక్చర్ ఇస్తావు. ఇంట్రొడక్షన్ లేదా అప్రోచ్, కాన్సెప్ట్, బాడీ. ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏమి ఉండదు, ఆ ఎస్ఏ ఏమి ఉండదు, ఆ బాడీలో ఏమేమి ఉన్నాయి, కాజెస్ ఏమండి, స్టెప్స్ టేకన్ బై గవర్నమెంట్, స్టిల్ ది ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్, వాట్ ఆర్ యువర్ రికమెండేషన్స్ టు సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్, దెన్ కంక్లూషన్. అది ఒక బ్రీఫ్గా నీ ఎస్ఏలో నీ ఆన్సర్ షీట్లోనే నువ్వు రాయాలండి. దానికి 5 మార్కులు కేటాయిస్తారు. మెనీ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ దిస్. ఎగ్జామినర్స్ ఆర్ అలాటింగ్ 5 మార్క్స్ ఫర్ దట్. ఏమండి ఒక రకమైనటువంటి అది అటెంప్ట్ అంటే అదే అర్థం. ఎస్ఏకి ఉండే మీనింగ్ అదే. ఇంతకుముందు ఒకే ఎస్ఏ ఉండేది, వ్యాసం చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. మొన్న చూడండి, ఫస్ట్ ఎస్ఏ నేను టీచ్ చేసిన ఎస్ఏ మొన్న గ్రూప్ 1కి ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్, జాతీయ సమైక్యత అడిగాడు. జాతీయ సమైక్యత అంతా ఇత్తి రాసేసిన అన్న ఏండ్లు, నీకు ఏం అడిగినారా? అది రాయాలంటే 3 గంటలు పడుతుందండి. ఆ వ్యాసాన్ని రాయాలంటే 3 గంటలు పడుతుంది. వాడు ఏం అడిగినాడు? జాతీయ అసమైక్యతకు దోహదం చేసే అంశాలు చాలా ఉన్నాయి. లింగ్విజం ఉంది, భాషాతత్వం ఉంది, కులతత్వం ఉంది, ఏమండి మతతత్వం ఉంది, అరాచకత్వం ఉంది కదా, ప్రాంతీయతత్వం ఉంది. ఒకటే అడిగాడు, మతతత్వమే అడిగాడు. చదవడు ఆన్సర్ క్వశ్చన్. ఏం అడిగినారా? మతతత్వాన్ని ఒకటే రాయాలి. నువ్వు అన్నీ అడిగి నేను అడగలేదే. ఎన్ని రకాల మతతత్వం ఉంది, ఏ విధంగా ఉంది, అది సమైక్యతను ఎట్ట దెబ్బతీస్తూ ఉంది ఏంటి అనేదే రాయాలి మీరు. అంతకుముందు ఏం చేశారు? మన తెలంగాణలో 2016లో ఎగ్జామ్ జరిగింది, గ్రూప్ 1. అప్పుడు జనరలైజ్ అయిందంటే అప్పుడు కూడా జాతీయ సమైక్యత అడిగాడు, ప్రాంతీయతత్వం అడిగాడు. ఏమండి ప్రాంతీయతత్వం అంటే ఏంటి? ఎన్ని రకాల ప్రాంతీయతత్వం? రాజకీయ పార్టీల రూపంలో ఉంటుంది, ఉద్యమాల రూపంలో, ఇవన్నీ రాయాలి. ఏమండి అవన్నీ రాసిన తర్వాత దానివల్ల ఏ విధంగా మన సమైక్యత దెబ్బతింటా ఉంది అంటే ఇంక ఎస్ఏలో ఉండే ఫస్ట్ 2 పారాస్ మారవు, అవి మామూలుగానే ఉంటాయి. ఇంట్రొడక్షన్ కానీ కాన్సెప్ట్ కానీ, అసలు ఏంది ఇంటిగ్రేషన్ అంటే, నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏమి, జాతీయ సమైక్యత అంటే ఏంటి అని భావం మారదు. ఇంకా వాడు ఏమడిగినాడు నిన్న? మతతత్వం. ఆ మతతత్వం జాతీయ సమైక్యత ఎట్లా అవరోధంగా ఉంది అది రాయాలి అంతే. మిగిలినటువన్నీ 5 సబ్హెడింగ్లు ఉంటాయి కారణాలు: భాషాతత్వం, కులతత్వం, ఏమండి ప్రాంతీయతత్వం కదా, వేర్పాటువాదం, ఇట్లాంటివన్నీ. అవన్నీ అడగలేదు. వాడు ఏమన్నాడు? మతతత్వం ఒకటే అడిగాడు. ఎన్ని రకాల మతతత్వాలు ఉన్నాయి, దానికి ప్రభుత్వం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకునింది, అయినా సమస్యగా ఉంది, జాతీయ సమైక్యతకు అవరోధంగా ఉంది, ప్రభుత్వం ఏ చర్యలు తీసుకునింది, నువ్వు ఏ సూచనలు ఇస్తూ ఉండవు, అండ్ దెన్ గివ్ ది కంక్లూషన్. స్ట్రక్చర్ అండి, ఒక నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి విధానం ఉండాలి. ఏ విధంగా ఉన్నాడు, నీ భాష ఎలాంటి భాష వాడుతూ ఉన్నాడు, ఏమండి మ్యాక్రో టు మైక్రోకి వెళ్ళాలి. వ్యాసం రాస్తూ ఉండేటప్పుడు ఎత్తుకుంటానే ఇది. అదే ఇంటర్మీడియట్ ఎస్ఏ అనుకోండి, నిరుద్యోగం అనుకోండి, అనుకో ఇంటర్మీడియట్లో తర్వాత డిగ్రీలో తెలుగులో ఎస్ఏ లేదా, వ్యాసం ఉందండి. ఇంగ్లీష్లో కూడా వ్యాసం ఉంటుంది. ఆ వ్యాసం వేరు, అక్కడ నేరుగా వెళ్ళిపోవచ్చు. నిరుద్యోగం అన్నాడు అనుకో, భారతదేశం ఎదుర్కొంటున్న నిరుద్యోగ సమస్యల్లో ఒకనొక క్లిష్టమైన జటిలమైన సమస్య నిరుద్యోగం. వన్ ఆఫ్ ది క్రిటికల్ and disappointing problem that India is facing today is unemployment. That's enough. అట్లాంటికి ఇక్కడ అలా కాదు, మ్యాక్రో నుంచి మైక్రోకి రావాలి.
నిరుద్యోగం అనేది ఎలాంటి సమస్య అండి? సోషియో ఎకనామిక్ ప్రాబ్లం. మీకు జనరల్ అయితే చూడండి, సోషల్ ఇష్యూస్, ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి చూడండి కదా. సోషియో ఎకనామిక్ ఇష్యూ అది, నాట్ ప్యూర్లీ సోషల్, నాట్ ప్యూర్లీ ఎకనామిక్ కదండి. అలా అడిగినప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి? సోషియో ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అంతా ముందు పెట్టాలి. దాన్ని మనం మ్యాక్రో టు మైక్రో అంటాం. స్థూలం నుంచి సూక్ష్మానికి రావడం అంటాం మనం. స్వతంత్ర భారతావని అనేక రకాల ఆర్థిక సాంఘిక సమస్యలకు నిలయమైనది. దుర్బల దారిద్ర్యం, అతి ద్రవ్యోల్బణం, ప్రాంతీయ వ్యత్యాసాలు, ఇట్లా అన్నీ చెప్పుకుంటూ వస్తాం. ఇన్ ద పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ పీరియడ్ అవర్ కంట్రీ ఎక్స్పోజ్డ్ టు సో మెనీ సోషియో ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్, ది అప్లింగ్ పావర్టీ, ది ఇన్ఫ్లేటింగ్ ప్రైజెస్, the growing regional differences, inequalities of income and wealth. One of such most confronting and corroding problem that India is facing today is unemployment. ఇది మ్యాక్రో టు మైక్రో, స్థూలం నుంచి సూక్ష్మానికి రావడం. ఒక బలహీనమైనటువంటి వ్యాసంగా ఉండకూడదు సార్ మంది. వాడు చూస్తూ ఉండగానే నువ్వు మెస్పరైజ్ కావాలి నీ స్టూడెంట్. అది నీ పేపర్లు దిద్దేవాళ్ళు ఏం పెద్ద మేధం నా కొడుకులేం కాదు కదండి. మన ఎస్ఐని చూసి వాళ్ళని ఎస్ఐలు నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను నా ఇండ్లు. ఏమండి, వాడికి పాఠం చెప్పేటట్టుగా ఉండాలి. తట్టి లేపాలి నిద్రపోయేవాడు కూడా. ఆడవాళ్ళు జడకాలు చూస్తా వాల్యూ చేస్తూ ఉంటారు అయ్యవాళ్ళు. వీక్నెస్ ఏమండి, అట్లాంటి వాడిని నా వ్యాసం చూడరా అని చెప్పాలి. ఇప్పుడు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉందా నీకు జనరల్ సిలబస్లో? వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లేటెస్ట్ ఈజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కదండి. కృత్రిమ మీద దేశంలో ఒక వరమని కొంతమంది వాదిస్తుండగా ఇది శాపమని మరికొంతమంది వాదిస్తున్నారు. వరంగా మార్చడానికి ఏ చర్యలు చేపట్టాలో విపులీకరించండి. ఇది వ్యాసం. ఇచ్చేసాడు అనుకోండి, నీ ఎగ్జామినర్ వణికిపోవాలి నా కొడుకు నీ ఆన్సర్ చూసి. అట్టుండాలి నీ భాష. అదే కదా లిటరరీ కాంపోజిషన్ అన్నాం కదండి. వ్యాసం అంటే లిటరరీ కాంపోజిషన్, సాహిత్య ప్రక్రియ. If anybody is asked to bestow a most benefiting praise by which the 20th century can be classified and epitomized, he would oddly call it as a scientific age. ఏ అర్భకుడిని అడిగినా ఈ యుగాన్ని నిర్వచించమని అడిగినట్లయితే ఇది వైజ్ఞానిక యుగమని నిర్వచించడానికి ఏమాత్రం సంకోచించడు. Because of the profound impact of the science and technology of the man rising from the bed and going to the bed in the night, were influenced by the paraphernalia of comfort and climate created by the science and technology. నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి నిద్రకు ఉపక్రమించేంత వరకు నీ జీవిత కార్యక్రమాలు పూర్తిగా శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ప్రస్ఫుటంగా ప్రభావితమవుతున్నది. తెల్లార్తులేసి పేస్ట్ తీసుకోలేదండి, అది సైన్సే కదా. అక్కడి నుంచి నిద్రపోయేదాకా ఫ్యాన్ వేసుకుని ఏసీ వేసుకునేదాకా. ఏమండి, వన్ ఆఫ్ సచ్ సైంటిఫిక్ అచీవ్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. అటువంటి శాస్త్ర సాంకేతిక విజయాల్లో ఒకనొక ప్రముఖమైనది కృత్రిమ మేధ. అయితే కొంతమంది ఇది వరమని భావిస్తుంటే చాలామంది దీనివల్ల నిరుద్యోగము ఇతరమైనటువంటి ప్రభావాలు పెరిగి యువతకు ఒక శాపంగా మారే ప్రమాదం ఉన్నదంటారు. దీనిలో వాస్తవికత ఎంత ఉన్నదో పరిశీలించవలసి ఉన్నది. వీ హ్యావ్ టు స్టడీ ద ట్రూత్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్, whether it is a blessing or a curse. వరమా శాపమా పరిశీలించవలసి ఉన్నది. దిస్ ఈజ్ ద మెటల్ ఆఫ్ ది జనరల్ జెంటిల్మెన్. ఒక లేమ్యాన్గా ఉండకూడదండి. నువ్వు రాసిన వ్యాసాన్ని చూసి నీ పేపర్ దిద్దే నా కొడుకు వణికిపోవాలి. నిద్రపోయే నా కొడుకును కూడా ఆ జడకెళ్ళేంద్ర చూసేది ముందు నా ఎస్ఏ చూడరా అనాలి. అర్థమైందండి మీకు? That should be the spirit of a candidate, especially a person who is writing a supermost state civil service exam like Group 1.
Understand? So I am going to take up the demo class for general essay on Sunday. అసలు ఏమేం క్యారెక్టర్లు ఉంటాయి, ఏంటి వీటిల్లో ఎలా ఉంటుంది, ఏంటి వ్యవహారం అనుకుంటే విశ్లేషణ చేస్తాను నేను. ఇంక ఎకానమీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఇప్పుడు మా దగ్గరికి ఆల్రెడీ వచ్చి ఇండియన్ ఎకానమీ వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది. మై క్లాస్ టుమారో స్టార్ట్స్ అట్ అబౌట్ 6:30. రేపే స్టార్ట్ అవుతుందండి. 6:30కే స్టార్ట్ అవుతుందండి ఇండియన్ ఎకానమీ. వీఆర్ గోయింగ్ టు టేకప్ ఫ్రమ్ ది నేషనల్ ఇన్కమ్ అండి ఫస్ట్ చాప్టర్. దీంట్లో ఏంటంటే ఒక చాప్టర్ మాత్రం మనం లింక్డ్ విత్ ఎకనామిక్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్, దట్ ఈస్ 4th చాప్టర్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్. బడ్జెట్ అది ఉంది కదండి, అది మాత్రం కొద్దిగా, అందుకనే మా పాత వాళ్ళు కూడా దాన్ని పెండింగ్ పెట్టాను కదా. 24వ తేదీ పైన సెంట్రల్ బడ్జెట్, ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ బడ్జెట్ వచ్చేసిన తర్వాత ఆ చాప్టర్ మళ్ళీ చెప్తాను. ఇప్పుడు రేపైతే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ కోచింగ్ ఇండియన్ ఎకానమీ విత్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ బై 6:30. అక్కడ ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ మునరత్న నాయుడు ఇన్స్టిట్యూట్, మై సెల్ఫ్ కదండి. ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో క్లాసులు స్టార్ట్ అవుతాయండి. యాక్చువల్గా నేను నా డెమోని చాలా కట్ చేశాను. చాలా ఎమోషనల్గా ఉంటుంది, చాలా అనలిటికల్గా ఉంటుంది ఏమండి. కానీ ఏంటంటే లాస్ట్ ఇప్పటికే మీరు చాలామంది వెళ్ళిపోయినారు, నా చాలామంది క్లాస్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయినారు కదా. వచ్చేది నా క్లాస్ కోసమే వస్తారు. లేదు సార్ క్లాస్ వినాలని మొండిగా కూర్చున్న మీలాంటి నాయనలు తప్ప చాలామంది వెళ్ళిపోయినారు. కాబట్టి ఏంటంటే దట్ వే ఆఫ్ టీచింగ్ విల్ బి స్టార్టెడ్ రైట్ ఫ్రమ్ ది మార్నింగ్ టుమారో. ఓకే, సో బై 6:30 we are going to meet there in the another building. I will take up first unit.